Hey guys, and welcome back to another video. My name is Vicky. Thank you so much for coming back and watching another reaction. Hit the like button, hit the subscribe button, and the notification bell so you get notified every single time that I drop a new video. Today I am going to be reacting to HighwayTurtle2's episode 64. 3 ladies, 3 Zaap. Not sure what that means, but okay. Again, this is a compilation of videos that HighwayTurtle2 puts together. I'm nearing towards the end. And let's see what this video is about. It looks like it's starting off where the last one left off, which is the Lion King live that Engfa and Charlotte did. So I don't have much more to say other than that. Just be sure you subscribe if you're watching my videos and you haven't subscribed yet, because you know you like coming back here, so might as well do it. But anyways, let's start the video. If you guys are ready, let's do it. Expectation. คนน่ะชอบกลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวเผลอจับเหมือนพี่ฟ้าใช่ปะแต่จริงๆแล้วอ่ะทางลักเราจะได้ตัวนี้ด้วยถุงมือกันความร้อน I was wondering, like, what is it? What is she talking about? Oh, but I remember where poor Engfa, she forgot she was like using the hair roller. I'm guessing that's what she's talking about. Because I do remember a video where they it comes with the glove and curling iron roller. Whatever. And anyway, she was using a curling iron and then she accidentally, like, literally just grabbed the whole thing. Poor girl. จริงๆแล้วอ่ะทางลักเราจะได้ตัวนี้ด้วยถุงมือกันความร้อนก็ร้อนเดี๋ยวนะให้ถุงมือปิดได้ปะมันก็จะเป็นด้านนี้ปะเพราะเราจับผมมันร้อนอ่ะโอ้โยไม่มีอะไรค่ะ Maybe like that. She's like, nothing happened, but the fact that she said yo, girl, that's her I went to school in America came out. Oh yo. There goes the glove. Oh. Loom. Ooh. That's the one I was thinking about. This girl did it twice? What is wrong with her? Loom. Loom. Ooh. I like how she said shh. Like she was gonna say S-H-I-T. Oh, this girl really went to the market to go get carrots and strawberries. No one's baby carrots because I give them to Palo. ไปหาหมอแล้วหมอก็ต้องหาเบบี้แครอทก็ต้องซื้อเพราะว่ารักบอกว่าเท็กเจอร์มันต่างกันนี่วนรอบสุขุมวิทเลยนะเพื่อเบบี้แครอทเนี่ย She really is trying to make this all special. หาทั่วสุขุมวิทอยู่ที่นี่แล้วค่ะเอาอีกไหมอ่ะ I love when she memes herself. Sharks like to bite you. Remember that? Let's go on a date. Could I squeeze in? I stopped lighting candles like that. I pick up the candle now, tilt the candle to the side, and then light the lighter
where it's the flame is facing up, because if you light it sideways, the flame is going up and is going to burn your fingers. Just a tip. Don't be like that. That's, you know what I meant. How can you eat when you're getting your hair cut? I don't want hair on my food. ยิ้มอะไรอ่ะ ยิ้มอะไรอ่ะถ้าร้องเพลงให้ฟังอะไรอ่ะ ยิ้มอะไรอ่ะถ้าร้องเพลงให้ฟังเป็นคนน่ารักพูดเพราะน้องพูดเพราะมากนะพูดเพราะจนรู้สึกว่าเหลือแบบน้องเหลือตัวแค่เนี้ยสำหรับเรา She's everybody's baby, huh? พี่ฝ้ายขาอะไรอย่างเงี้ยเหลือตัวแค่นี้เราจะให้ฝ้ายพูดแบบไม่ดีกับน้องได้ไงเนี่ยมาน้องชมพูน่ารักมากชมพูขี้เขินขี้เขินขี้เขินจนเขินตามเอาดีๆชมพูเขารักพี่ฟ้าทั้งใจจะไปจีบอะไรหรอEverybody knows everything, huh? ใช่ค่ะอันนี้ต้องไปชำระเงินที่ไหนคะอยากกันจ้า Oh, not a spam caller. Someone's trying to get your money. อิงฟ้าหวังค่ะอิงฟ้าหวังค่ะขอแบบรวบรัดได้ไหมคะพอดีเงินเยอะอยากใช้เงินตัดสินเอาไม่เอา Not. Can you hurry up? I have a lot of money and I want to spend it and give it to you. And that girl's like, she knows that we're over here trying to steal her money. She just hung up. I couldn't do that. I could not just take people's money like that or cheat people out like that. Like people that call and or send those emails and it's like fake Amazon or fake anything where it's like, oh, you're gonna get a bill and if you don't pay it, like call this number because you need to pay it within 24 or 48 hours or whatever the case is. Or with Amazon, it's like your delivery has been what? Something's wrong with your delivery. You have to call us and then we can, you know, you'll have to pay for it again or whatever the case is. I get weird emails all the time. But I could not be a person like that. I don't know how people can do that. It's crazy. This is random. Did the behind the scenes really come out at this time? Like, this is months later. No one's there and she's still flirting. ต้องปิดไฟด้วยเหรอไม่ตอนนี้ถ้าเรากอดกันปกติมันจะดูไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ยังไม่กล้ากอดขืนทุกคนไงไว้วันหนึ่งจะกล้านะคะแต่เราเคยหอมแก้มกันแล้วโอเคอันนี้ต่อหน้าพ่อไงขืนสวัสดีพ่อยัง You're telling me that the turning off the lights was scripted? Let me not say scripted. It was planned. I mean, okay, of course it was planned because who would have known, like who was right there, right by the lights that illuminated the whole auditorium, stadium, venue, whatever you want to call it. And as soon as Charlotte was like, oh, can you turn the lights off? Then they were like, you know? Like, so of course it was planned, but I didn't realize that the shyness of it was planned.
don't know. Then why did they cry? Why did it seem so like, I don't want to say awkward, but like unexpected. Maybe like the feelings or whatever was unexpected at that time. I don't know. Because even like, did you see how even the blurriness of it all was like that? Or did they turn off the light and that's the camera trying to focus again? Like, I don't know. What do you guys think? ตอนนี้ถ้าเรากอดกันปกติมันจะดูไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ยังไม่กล้ากอดขืนทุกคนไงไว้วันหนึ่งจะกล้านะคะแต่เราเคยหอมแก้มกันแล้วโอเคอันนี้ต่อหน้าพ่อไงขืนสวัสดีพ่อยังพ่อมาด้วยเหรอมาแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะฮัลโหลป้าป้าฮัลโหลป้าป้าโอเคทางวีฟ้าเสมอนะคะเลิฟยูแค่ซ้อมยังซึ้งเลยอ๋อขอเสียงปรบมือนะคะให้กับชาร์ลอตออสตินค่ะขอบคุณค่ะ Possible. Believe it and do it. One's face. Marima, Toei, P-Dad, Moody. เก่งมากไปต่อไหมไปต่อสิต้องเจอกันคนชอบพี่ชาเยอะมากเลยพี่ชาบอกคนที่ชอบไหนขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะว่าจะไปต่อที่จังหวัดไหนเนี่ยขอให้มงลงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆไปเวใหม่ได้อยู่แล้วเวทีงานอีเวนต์สักงานหนึ่งที่ปอเปียะได้ไปชาร์ลอตบอกว่างานดีๆหนูตื่นเต้นมากก็งงแต่แบบทำไมชาร์ลอตตื่นเต้นแม่รู้ป่าว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตนี่ก็แบบเอาหรอในเวลาที่เราเห็นเขาแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนเวทีนี่คือฝืนทั้งหมดเลยหรอคือนี่คือแบบต้องใช้ความพยายามทุกอย่างแล้วสีหน้าคือแบบแม่รู้ไหมนี่ก็แบบเอาหรอเราสังเกตอย่างหนึ่งว่าเวลาที่แบบคนเชียร์เขาเยอะๆ I don't think that she meant excited, or at least the translation probably doesn't mean excited, but it probably meant nervous or anxious. Yeah, because that would make a little bit more sense. Like she was nervous because she's an introvert, and it was like backstage at an event. So she was surprised that Charlotte was like feeling that way when, you know, she competes in a pageant and she's had to do all of these events already, and she seems so cheerful, like she's saying, and like she's okay with being on stage. I feel like it's one of those things where you just like slip into a persona or like a mode type of thing, and you go out there and you're confident, but whenever it's like your daily life, you're probably a little more different. So like that's like, this is Queen Charlotte, this is Miss Grand Queen Chumpon version of Charlotte, and then there's like the real version where she gets really nervous before going on stage. I mean, okay, they're both real, you get what I'm saying, right? But it's interesting how people that are around them that get to see them backstage but don't know them super well don't know that she's an introvert, because you can tell that both Engfa and Charlotte are pretty introverted. I think Charlotte more so than Engfa, but it could be one of those things where Engfa's just more comfortable in front of a crowd. But yeah, let's see what she says. อย่างเงี้ยเขาจะยิ่งไม่กล้าทำเช่นแบบโมเมนต์ที่เวลาเขาอยู่กับอิงฟ้าใช่ไหมเธอต้องปล่อยให้แบบเป็นธรรมชาติเว้ยเธอต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติเธอต้องทำเป็นเหมือนกับว่าเธอไม่ได้กำลังจ้องเขาอยู่หรือกำลังเชียร์หรือกำลังจิ้นเขาอะแต่เธอต้องทำเป็นเหมือนกับไม่ได้สนใจมากเธออาจจะแบบถอยไปสัก2 ก้าวแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่แอบมองอยู่นะแต่เธออย่าไปแบบ
เอาเลยอันนี้ชาร์ลอตจะตื่นเต้นเธอสังเกตไหมเวลาแบบคลิปติ๊ก I mean, she's not wrong. I remember back in the day, and even before they went to do their concerts in the US, people were like really talking about how in the US the culture is different. It's just the culture is different. Things that may seem normal in the US are going to be shocking to people in Thailand, and in, let's say, like in South America too, or at least, you know, because I'm Hispanic, like from a Hispanic standpoint, if you watch music videos of just the comparison of music videos from like US artists, Hispanic artists, Brazilian artists, and then music videos from Thailand or Asian culture, you can see a pretty big difference. Now, I don't watch like dramas other than like what I saw with Show Me Love and Gap the series, and I can tell you that was nothing compared to TV shows that I've seen. And this is like even in the past. I haven't seen anything recent, but I've heard about like Game of Thrones. Is it Games of Thrones or Game of Thrones? Game of Thrones sounds more correct, but I haven't seen it. But I heard it's, you know, it can get pretty wild. So there's a culture difference, and a lot of the oohs and you know, noises and yells and things like that is not something that is normal to do in the US. If you see like two people holding hands or hugging each other or just looking at each other in a certain way, that makes you think like there's something there, you know. We would just be watching but not necessarily yelling at it. So there definitely was like I know that even still, probably, I'm sure there's a lot of people that don't like that part of the Thai culture, how they make a big deal. Not everyone though, not every person, but a lot of people in the events that Engfa and Charlotte go to, and you know, just different events like Free and Becky and stuff like that, that they like make a big deal out of small moments. So yeah, that's something that definitely the people in the US are not used to doing, and I don't think really did. If you guys remember, there was one point where Charlotte spoke about it, and it was taken out of context, but she was asked what's the biggest difference that you've noticed between fans in Thailand and fans in the US, and she says that fans in Thailand make more noise or make more of a big deal out of the small things that they do. And then comparing to the fans in the US are like looking at them like, okay, that's it, like, and what else are you gonna do? Like, this is normal, you know? So she was like, it's just like a big culture shock to like what we're used to versus like people looking at us like, okay, like that's nothing for us. So to them, they were just like, oh, like probably like the little dancing that they did together, to them it was just like, oh, we've never done this before. Like when they were dancing together on stage, and it was just kind of like the like different, you know, different things. You guys saw my vlog, and you guys saw like different clips of them when they were performing in the US. But yeah, I bet looking out from the crowd like on stage and seeing all the people's faces, like people were probably smiling at them, but they weren't like, holy crap, you know, like anything like that. They were just like, you know, every once in a while like cheering them on. Even when we were in the concert in Dallas, we weren't yelling at every time. There was times where it was like the music was going and it wasn't a part where they were singing, and it's just like quiet.
And then they're just like kind of standing there. And then I remember Lynn was sitting next to me. Lynn, one of the admins from the US Englot account. She was sitting next to me and she like yelled like it was during the last song, More Than Love. Yeah, the one that they did, like, no, was it More Than Love? Dang, I can't remember the name of the song anymore. But it's the song that's now like the theme song to Show Me Love. But she like yelled out like, what was it? Like Leng Ma or something like that. Like it was a quiet moment. And then so people started like yelling and stuff like that. But it's just like, it's not something that we typically do. This is a long ass rant. I am so sorry. This went like in different ways, and let's bring it back. Let's reel me in to, if people didn't make a big deal, they wouldn't be so shy to just do different things with each other, which we have seen now that one, they got over that caring what everyone thought. They more so started like getting onto people like, what, this is normal type of thing that I've seen recently. And 3, they I can't remember what was 3. Moment Engfa Charlotte I started thinking about something else. มันจะมาแบบช่วงที่แบบไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบตั้งใจเขาจะแบบเขาจะเขินเขาจะทำเหมือนกับทำอะไรไม่ถูกคนเป็น introvert อะเราต้องเข้าใจเขานะว่าแบบแล้วบางคนไม่เข้าใจความเป็น introvert ก็จะคิดว่าแบบชาร์ลอตไม่ชอบชาร์ลอตไม่มีความสุขคนจะคิดแบบนี้แต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยเขาแค่ทำอะไรไม่ถูก She just doesn't know what to do, right? โอ้ยเสียงดัง เอาเลยเหรอก ำลังชมอยู่อะไร เริ่มตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยเหรอ นี่รู้แล้วพูดว่าอะไรนะคะไม่ได้ยินเลย All right, first of all, who thought it was a good idea to bring the 3 Phuket girls out for one live? They are selling perfume, they are selling the chili paste, they are selling Engfa's fish sauce, and I don't know what's in front of Marima, but it looks like fruit on the outside. They're selling everything. Well, this is going to be interesting, and I'm super excited. Did Charlotte dye her hair? I can't even remember what her hair... Oh, yeah, no, it was like brown in the beginning of the video. So she dyed her hair black at Face Shop. โอ้ยขอบคุณค่ะ อยู่แล้วคนสวยทำเสียอะไรก็สวย โมเมนต์ ตอนนี้ฮอตก็คือ Poor Marima. ให้ชาร์ลอตกิน ไม่กินค่ะไม่กินค่ะเข้าใจผิดมีแต่มี แก้ โอ้ย 8.2 แล้วทุกคนอีก 300 คนไม่ได้หรอ เขาขอแต่งงานกันเนี่ย yes อะไรเข็มกลัด มีแหวนเลิกมัน Some brunch. Stop fantasizing. เปิดอันนั้นไงเปิดน้ำปลาร้า She says that. เฮ้ยโหขี้วีนอ่ะ เสียงดังมากค่ะ That bell is loud. รองอันดับ 1 Miss Grand Thailand และ Miss Intercontinental Thailand ถ้าหนูไม่มีกับเขาบ้างอ่ะ เติมหาเติมอยาก ตอนนี้มันคิดไม่ทัน พูดมาเลยมิส รู้แล้ว มาเลย Charlotte เซนรองอันดับ 5 Miss Grand Thailand และ Miss Healthy No Calorie มันจะต่อCharlotte ไหวไหมเนี่ยทุกคนมันใส่แล้วมันก็จะสวยแบบนี้เลยนะสวยมันนางเอกพระเอกข้างในนั้นอ่ะ อันนี้ก็คือ 3XL ค่ะ 2XL พูดดี แต่บอกว่าฉันปวดหัวมากนะ ทำไมหอม คนดำเนินรายการ ซักนะ Why does it smell good? I hope it smells good. 350แล้วก็จำนวน ไม่คนนี้หอม ข้างไว้เดี๋ยวมาใครอยากนะคะก็สามารถเก็บตัวคุณได้เลยนะคะ350ค่ะ แล้วก็ ฉันจะหมายหัวก็คือเจอกันแน่หลังไลฟ์ แล้วเนี่ยทุกคนไม่พอนะเราได้กระเป๋าลักชูไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีสร้อยอ่ะเราทำไมเข็มขัดได้ ถ้าคุณเอวเล็กนะ ตังหนูก็ได้นะ ไปไม่ถึงเนี่ย ได้ เอวมึงได้ ไอ้ มา นี่มัน
That would fit like a 3-year-old. เนี่ยทุกคน Do not tell me that fits Charlotte. ถ้าคุณทำไม่ได้ก็ไม่มีใครได้ละได้ยังไงก็ต้องได้ And Charlotte can't ไม่ know. รู้ว่าจะทำยังไงถ้ามันได้โอ้ยคุณต้องว่า The fact that that almost touched, that's crazy. นี่มันเลิศจริงทุกคนใส่หัวกลับได้อะปิดตาก่อนค่ะฮัลโหลช่วยมาคุมวิธีการไปมากหน่อยหลายรอบละทำไมตัดคำออกอะได้ค่ะวันนี้ถูกหวยนี่ถูกเยอะมากว่างไม่ได้นี่ตรงๆเลยมันได้หรอเดี๋ยวเขารู้มั้งเขารู้หลังไม่ก็ได้มั้งรวยแล้วเนี่ยยังเข้าครัวทำกินเองไม่เลยก็คือไม่ใช่ Swear that she genuinely forgot that they were on live. Like, they don't care. This looks like this has been their dynamic for so many years, and they're just so used to each other. It's like they both pick on Charlotte and mess with Charlotte. Heidi is funny and is constantly like like pulling jokes and stuff, and Marima's just there like, but of course one of them has to be the mom of the group. It just seems like Marima is definitely like the mother of the two of them. Poor Marima. ฉีดน้ำหอมเลยไหมหรือยังไงฉีดจะหมดขวดแล้วไม่จะบอก เราเป็นคนไทยแบบคึกคักนะคะไม่เรามาเข้ากลุ่มเราก็ต้องแบบมีคนรู้เรื่องแล้วตีเลยดูสะใจเนาะที่สุดไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะนี่ดื่มมาทั้งเดือนแล้วทำไมน้ำหนักไม่ลดค่ะถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมใช่ไหมไฮดี้ใช่อันนี้กำลังยืดอะไรมาไม่กินค่ะไม่พอแล้วเวลาเราแบบโค้ดนะคะทุกคนใครมีปัญหาหัวใจยังไงปรึกษาเข้ามาได้นะคะรอคนที่ไม่ใช่ก็เหมือนรอรถไฟที่สนามบินหมายความว่าเพราะว่าเป็นโอเวอร์มี 3XL ไงเขาขัดกันอีกแล้วค่ะไม่จะบอกว่ามันเป็นปกติทุกคนนี่คือปกติ It's normal. We don't hate each other. เราไม่ได้เกลียดกันเรารักกันเรารักกันค่ะไม่รักกันเนาะอันนี้คือปกติแล้วดีเนาะเรารักกันค่ะส่งมาได้นะวันนี้แม่ทันทีแล้วกันทันทีเลยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องไปประกวดต่อด้วยคือไฮดี้ไปก่อนก็คือ10 วันนะคะไปให้กำลังใจไปเขาเรียกว่าใครไปอียิปต์ไม่ได้ก็ไปส่งที่สนามบินก็ได้นะคะเขาต้องการกำลังใจมากๆสิ่งสามารถเข้ามาดูย้อนหลังก็สามารถ CF ตามรหัสที่เราขึ้นได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันด้วยไม่แน่ว่าเดี๋ยวไลฟ์ครั้งหน้าเนี่ยน้องๆรีเควสI thought it was gonna be like a crazy version of the Charlie's Angels. รีวิวมูนี้ของพี่ค่ายหน่อยเขาก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะคะ Her mother? Miss Tina, yes, I miss her. She also like DM to me and say like, I miss you like that, and I say like, so come to meet me soon because I miss you too. Jumpa. We give you Miss Heidi. พี่ฟ้าพักผ่อนค่ะเป็นช่วงที่แบบพี่ฟ้าหยุดนะคะทุกคนหยุดยาวเลยก็ให้พี่ฟ้าไปพักผ่อนได้ใช้แบบชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตสบายๆแบบไม่ต้องทำงานนะคะวันนี้พี่ฟ้ามีงานรับรางวัลของ TikTok ด้วยนะคะก็ไปให้กำลังใจได้มั้งหรือเปล่ารู้สึกว่าชอบจนอยากที่จะไปแสดงด้วยใช่ชอบอันไหนมากที่สุดชอบกุหลาบพัฒนาภาคาใช่ค่ะที่ทิฟฟานี่พัทยา
เขาได้เขาคือแดดจีของฉันตัวเขาต้องเรื่องพูดไปว่าเมื่อกี้กิ๊กกอดอิงฟ้ายังกิ๊กกอดอิงฟ้าเปล่ากอดแล้วคิดในใจว่าเป็นอากาศเหรอคือนั่งก็อยู่3 คนเนอะไหมแต่นี่เหมือนเป็นอากาศเหมือนเป็นธาตุอากาศจิบหนูหน่อยใช่นี่นั่งแบบอย่างเงี้ยฮัลโหลเดี๋ยวเราออกไปจากตรงนี้ก่อนได้ไหมวันนี้พวกเรา2 คน Who's she talking about? อิงหลอดก็มาเยือนที่รายการนี้เลย3 แซ่บนะคะได้เจอพี่แม่แอฟแล้วก็คือแบบดีมากแล้วก็บทสัมภาษณ์แบบ Dear mom, dear grandmom, today I'll be on the TV show you like to watch. Aw. How my dear grandmom would be smiling up from there. Does your talented grandchild make you proud? Damn. During ที่เราทำงานมาเมื่อก่อนเนี้ยต่างๆนานา ถ้าน้อยที่สุดหนูว่าน่าจะเป็นล้างจานวันละ50 บาทอะไรเงี้ยวันละ50 บาทใช่เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นพนักงานล้างจานร้านอาหารเลยค่ะแล้วก็แบ่งใส่กระปุก20 บาทแล้วก็30ให้แม่อะไรเงี้ยใช่นั่นก็สู้มาเยอะมากเนอะคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งหรือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของเราที่ทำให้เราแบบมีวันนี้แบบความเป็นไฟเตอร์เลยค่ะแบบนักสู้ที่แบบน่าจะได้มาจากคุณแม่ล้วนๆอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบพ่อกับแม่เขากัดฟันเริ่มจากศูนย์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกทั้งหมด3 คนซึ่งรายจ่ายก็เยอะนู่นนี่นั่นก็พยายามแบบเนี้ยพูดถึงแบบนี้แล้วอยากเห็นลีลาแล้วล่ะมีของมาให้ขายอุปกรณ์คืออันนี้เป็นขนมที่ตอนเด็กแม่เคยขายค่ะเขาขายในวัดค่ะแล้วก็มันจะหมดเนี่ยมันเย็นมากแล้วก็เลยแบบงั้นแม่ตักใส่ถุงแล้วเราก็เดินไปขายเวลาเดินไปก็แบบไปอ้อนเขาแบบพี่ช่วยซื้อหน่อยได้ไหมหนูอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วจริงป่ะโอ้เนาะพี่คะพี่สุดหล่อคะช่วยหนูซื้อหน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นแบบพี่กินแล้วมีของเต็มโต๊ะเลยกินแล้วเอาไปฝากที่บ้านได้นะคะไม่มีพี่ไม่มีบ้านที่อยู่โรงแรมก็ฝากพนักงานที่โรงแรมก็ได้ค่ะไปขายโต๊ะนู้นไปน้องไปช่วยหนูซื้อหน่อยได้ไหมคะโอ้น้องที่ไล่ไม่ไปนะถุงหนึ่งก็ยังดีค่ะถุงเท่าไหร่ถุงละ20ค่ะทำไมต้องมาขายที่บ้านทำไมที่บ้านไม่มีตังค์เหรออยากกลับบ้านแล้วไม่ที่บ้านคือยังไงมีคนอื่นขายไม่ที่บ้านอยู่กับใครพ่อกับแม่อยู่ที่ร้านค่ะไปดูที่ร้านก็ได้นะคะอ๋อเหรอใช่อ๋อโอเคซื้อตังค์ไม่มีด้วยเป็นบ้านแบบหลังเล็กๆอะไรเงี้ยแม่เห็นบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างร้องไห้แบบดีใจคือดีใจตั้งแต่ซื้อที่เลยได้ให้รางวัลคุณแม่แล้วให้รางวัลครอบครัวแล้วตัวเองล่ะถ้าเป็นแบบ Before it gets too far the kids that have had to help their parents bring in money and had to essentially grow up faster than they should have. Props to you, because I know that was difficult. And I know that sometimes it's really hard to allow yourself to kind of dive into different pieces of your childhood that you missed out on. So don't be afraid to be silly or childish sometimes. Like, do things that make you happy. And if that's going to, I don't know, like a trampoline park and just jumping around and, you know, doing things like that, like, that's okay. Just make sure that you feed into that inner child and don't let them continue to feel like they missed out on so much. Because now you have money. Now you can, you know, even if you don't have a lot, like, now you can save up for things that you didn't get to do when you were a kid, which is something that I'm glad I got to see, or Engfa got the chance to do when she was in the US and got to go to Disney or Universal Studios. Yeah, that was really nice because, you know, yeah, some of us did have to not necessarily have a job if, you know, that wasn't the case, but we had to
you know, help our parents do this and that. Soของอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้แบบไปหยิบซื้อเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็มีแบบว่าจะซื้อรถให้คุณแม่ใหม่เงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากกลับมาจากอินโดก็อาจจะมาซื้อรถให้ตัวเองสักคันหนึ่งที่แบบเราอยากได้กวดรายการหนึ่งทางรายการเขาก็เปิดที่พักไว้ให้คนละห้องก็เลยนอนแยกกัน4ห้องแต่4ห้องก็คือจะแต่งคนละสไตล์เลยแบบเราก็ไปส่งคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยค่ะเดินไปส่งเป็นลายโดเรมอนลายการ์ตูนลายน่ารักมากแต่ตัดมาที่ห้องเราซึ่งอยู่ริมบันไดเลยแล้วก็เป็นแบบลายไทยตู้ไม้เก่าๆเป็นแบบคลาสสิกเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้กลัวผีอะไรเงี้ยค่ะก็นอนประมาณสักเที่ยงคืนแล้วก็เล่นโทรศัพท์ปกติอยู่ๆอะคือเตียงมันเป็นเตียงแบบเตียงสปริงใช่ไหมคะเตียงก็ยวบลงไปแรงมากเหมือนแบบประหนึ่งแบบคนต้องตัวใหญ่มากๆค่ะไม่ใช่ใครมายวบลงไปแล้วเราก็แบบรีบหันไปดูว่าแบบใครแต่ว่ามันไม่มีคนแต่ว่าเตียงมันยวบลงไปจริงๆเป็นแบบรอยยวบลงไปแล้วเราก็นึกในใจว่าแบบคงไม่มีน่าจะเป็นลมแอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เล่นโทรศัพท์ต่อสักพักหนึ่งก็คือเหมือนมันเป็นเสียงคนใช้ห้องน้ำซึ่งห้องน้ำมันอยู่ใกล้เรามากอะไรเงี้ยมันจะเป็นกดชักโครกเปิดน้ำเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันแปลกๆใช่ค่ะแล้วก็คิดในใจว่าถ้ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์ไม่อยู่แล้วคือไม่อยู่แล้วแล้วมันก็ยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะแบบหัวเตียงเรามันก็เขย่าแรงมากหัวเตียงมันเป็นไม้ค่ะแบบเขย่าใช่หนูก็เลยวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ทิ้งของไว้อิเล็กขาแล้วก็วิ่งออกไปแล้วก็วิ่งไปหาพี่อีกคนนึงไปที่ห้องโดเรมอนไปที่ห้องโดเรมอนใช่ค่ะบอกว่าแบบยังไม่ทันพูดเลยพี่เขาบอกว่าใช่ไหมอะไรแล้วบอกใช่แล้วก็เล่าให้เขาฟังอะไรคิดว่านางงามแบบนี้ชุดนอนจะเป็นยังไงคะถ้าเป็นอิงฟ้านะอันนี้คือเดาเลยนะต้องเป็นแบบพวกกางเกงขากล้วยอ่ะอ้าวทำไมล่ะคะคือมันดูเป็นคนลุยๆ She seems adventurous ไม่คิดว่าจะเป็นคนเซ็กซี่ใส่ขากล้วยแล้วอย่างเงี้ยหรอคือแบบใส่ทุกกางเกงแพรได้พี่ถ่ายไม่มีผิดเลยนี่ I'm not wrong at all ชอบใส่แขนยาวขายาวใช่ค่ะเอาผ้าลื่นๆเข้าใจแต่ว่าเป็นลายการ์ตูนด้วยมันมีความรู้สึกว่าเวลานอนแล้วมันแบบหนูบอกไม่ถูกแบบมันจะอุ่นใจอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่านอนแล้วแบบไม่ได้ใส่ชุดนอนอะไรเงี้ยจะนอนไม่ค่อยหลับว่าทุกวันนี้เป็นคนนอนหลับยาก It must be like part of the childhood thing that I was talking about เนี่ยจะนอนไม่หลับนะพ่อการ์ตูนอะไรก็ได้ที่เราชอบดูตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนโคนันโดเรมอนแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยจะชอบเปิดทิ้งไว้อายุเท่าไหร่เนี่ย27ค่ะนางยังชอบการ์ตูนอยู่เลยเนาะชอบหนูว่าหนูเสพติดเสียงมากกว่าเสียงที่เราดูฟังตั้งแต่เด็กๆอะไรเสียงพากย์จริงหรือไม่ที่บอกว่าอิงฟ้ายังโสดจริงค่ะจริงเหรอมันทำงานเยอะค่ะตอนนี้จนเรารู้สึกว่าเราแทบจะไม่มีเวลาเลยก็เผื่อเจอในงานไงก็เผื่อเจอในงานไงจริงๆบ่นว่าเหงาก็แฟนคลับบ่อยมากเพื่อนเขาจะชอบดันหลังแบบอยากให้พี่ฟ้ามีแฟนอยากให้แบบมีคนมาเอาใจแบบรู้ว่าเราทำงานเหนื่อยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ยังไม่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าแบบใช่จริงๆที่จะแบบเข้าใจเราแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแต่ก็ชอบนะคะที่น้องเขาแบบตรงๆเปิดไปเลยนะคะเรื่อง LGBTQ แล้วก็ทำให้เราแบบได้มุมมองอะไรใหม่ๆเนาะเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เขาลือกันเราเป็นคู่จิ้นกับชาร์ลอตนี่แหละฮะมันน่าจะเริ่มจากการที่เหมือนเราชอบแซวชอบเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็รู้ว่าเราแบบเราเปิดตัวชัดเจนว่าเราคือ LGBTQ คือเราไม่ได้แบบจำกัดขีดจำกัดเรื่องของเพศเอาแค่แบบความสบายใจพออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีมุมที่เหมือนแบบบางทีเราชอบเล่นกันแล้วแฟนคลับเขาก็แฮปปี้อยากจะเห็นมุมแบบน่ารักของเรา2คนก็จะเกิดแฮชแท็ก Englot ขึ้นมาก็กลายเป็นคู่จิ้นที่เหมือนแบบแฟนคลับก็ลุ้นแบบว่าก็อยากนะที่อยากจะให้แบบอนาคตให้เป็นแบบเป็นคู่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับหนูคือหนูก็มองว่าน้องเขาเป็นมันเหมือนทำงานร่วมกันแล้วมันน่ารักดีแล้วก็มองเขาเป็นแบบพี่น้องมากกว่าในความสัมพันธ์ที่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันวันหนึ่งมันเลิกกันมันก็จะแบบทำงานด้วยกันลำบากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารักมากกว่าจะเสียไปมันก็เหมือนกับการที่ว่าเราจะหายใจทำไมถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายอ่ะHighwayTurtle2 came with the receipts แต่ว่าถ้าเป็นแบบพี่น้องแบบเนี้ยซึ่งหนูก็ไม่ได้ขีดจำกัดว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกว่าแฟนหรือว่าพี่น้องคือเราอยู่กันแบบอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมองเขาเป็นแบบพี่น้องมากกว่าในความ See her as a sister
หนูก็ไม่ได้ขีดจำกัดว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกว่าแฟนหรือว่าพี่น้องคือเราอยู่ Don't define this relationship as fan or sister. แบบแฟนคลับเชียร์มากๆให้จิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยมันกดดันค่ะโอ้หนูก็จะบอกตลอดว่าจิ้นยังมีสตินะคะอะไรเงี้ยจะเป็นคู่จิ้นที่ชอบแบบดุแฟนคลับว่าแบบถ้าเราเจอบางคนที่ไม่น่ารักใช้คำพูดหรือว่ากดดันหรือบังคับพวกเราอะไรเงี้ยแล้วยูก็จะไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างอย่างบางทีแบบทำไมพี่ฟ้าไม่จีบชาร์ลอตสักทีทำไมไม่หอมน้องทำไมไม่อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบยูต้องแบบมีสตินะไปตามธรรมชาติแบบไม่ต้องมาบังคับเราว่าอยากจะเห็นแบบมุมนี้อะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นเชิญน้องเข้ามาเลยดีกว่านะจะได้คุยกันไปเลย I mean I like how she says in the beginning fans saw us playing because we like to play and they started to ship us. Okay, but I saw them flirting, and because of their chemistry and how they were like blushing and how, you know, they were flirting is why everyone was like, there's something there. We should follow them. We should watch them. We should keep up with them and see what happens. Because there weren't very many translations in the beginning, I am sure of. There weren't a lot of people that were following Engfa and Charlotte as, you know, the shipped couple Englot. So what everyone initially saw, and I'll speak for myself, what I initially saw was their body language and their chemistry, because the first video that I saw was the Wink White event where they're wearing half brown, half white dresses, and then there's that fish string or whatever was in between them. That's what I saw. It had nothing to do with and I think that like that game where they were like getting close to each other's faces, it had nothing to do with what they were saying. Like I don't even think that there was any translations in that video. But it was the body language and the chemistry and the way that they were looking at each other and all of that captured everyone's attention. So I guess we can call it playing around. ว่าตกลงคือยังไงกันแน่นะครับอ่ะขอเชิญพบกับน้องชาร์ลอตนะครับมาเลยครับ Oh. น้องหลอดน้องชาก็เรียกน้องชาหรือน้องหลอดกันแน่น้องชาค่ะปกติน้องชาใช่ไหมถ้าเกิดเขาเรียกคู่เรียกว่าอิงหลอดใช่ไหมตกลงเป็นอะไรกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันจริงๆเหรอ Why was that awkward? I mean, okay, he just went straight to the point. He's like, okay, let's bring her out to clear this up. So what's up? Like, and she's like, we're sisters, and then she like laughs, and then the way that Engfa looked at her was like, I don't know. เป็นอะไรกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันจริงๆเหรอเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันจริงๆเหรอโสดหรือเปล่าครับโสดค่ะตอบเร็วจังเลยอ่ะตอบช้าๆหน่อยก็ได้ตอบแบบคิดแบบอะไรตอบเลย very nervous behavior ค่ะว่าใครถามแต่ว่าตอนนี้คนถามเสียงเปลี่ยนนะคะนอกจากเสียงเปลี่ยนแล้วแม่มีท่าแบบนี้ทุกทีไม่เคยเลยนะยังยิ้มตาหยีเลยคือนานๆได้สัมภาษณ์แบบนางงามทีหนึ่งเลยจ้า lovely wife and daughter they're just teasing เขาดูแบบละทวยลงไปเนอะนั่งไม่ตรงแล้วเนี่ยอยู่ที่คนถามค่ะว่าใครถามแล้วชาร์ลอตพบใครอยู่ตอนนี้ไม่มีค่ะ the receipts bro see no just the way that they stare at each other man ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ Aww. Who else has this memorized หนูโสดแล้วที่บอกว่าอิงฟ้าเนี่ยมักจะไม่สมหวังเรื่องความรักเนี่ยจริงไหมคะอ๋อจริงค่ะก็
พอจะรักใครมากๆสักคนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนนอกใจบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะจะคบใครไม่เกิน3 ปี3 ปีเลข3อีกแล้วเลข3อีกแล้วเห็นบอกว่าอิงฟ้าเนี่ยจะมีกฎ3 ข้อเวลาที่เราจะมีแฟนเพราะไอ้กฎ3 ข้อนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้เราหาแฟนยากมีแฟนเราก็อยากได้1ก็คือความเข้าใจค่ะเข้าใจในเรื่องงานด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็2คือเราไม่ชอบคนโกหกใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือเราไม่ชอบคนโกหก3ก็คืออยากได้คนที่แบบจริงใจอันนี้สำคัญด้วยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็2คือเราไม่ชอบคนโกหกใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยคือเราไม่ชอบคนโกหก3ก็คืออยากได้คนที่แบบจริงใจใช่เป็นไปได้ก็คือไม่ใช้ความรุนแรงด้วยคือหนูเคยเจอคนที่ใช้ความรุนแรงเคยค่ะเคยแล้วมันทำให้รู้สึกเราฝังใจเลยว่าเฮ้ยแบบเขาทำแบบนี้กับเราใช่ใช่ค่ะก็เคยแบบก็หนักหน่วงอยู่พอสมควร I feel like that should be like a requirement not if possible I will not go down that road I did for another video but เขาทำแบบนี้กับเราใช่ใช่ค่ะก็เคยแบบก็หนักหน่วงอยู่พอสมควรในช่วงนั้นเวลานั้นขอโทษนะคืออันนี้เป็นอุทาหรณ์เขามาทำอะไรยังไงเรามันเพราะอะไรก็เหมือนทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองเขาก็เมาด้วยทำร้ายร่างกายเราแบบไม่มีสติแบบไม่ใจเย็นเลยจนแบบเราก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราทนอยู่นานไหมคะพอเช้ารุ่งขึ้นหนูยังโทรไปหาเขาเลยแบบให้อภัยเขาว่ารักเขามากอะไรเงี้ยโทรแทนที่แบบเราจะหนีออกมาแต่กับโทรไปถามเขาว่าแบบเป็นไงบ้างโอ้โหทำไมอะฟ้ารักเขาแต่ก็พอหลังจากออกมาแล้วมองย้อนกลับไปก็แบบตลกดีตลกตัวเองที่แบบทำอะไรแบบไม่มีสติเลยตัวเองเขาก็น่าจะได้บทเรียนจากความเป็นเด็กในวันนั้นด้วยอะไรเงี้ยชาลูกเคยเจออย่างนี้ไหมทำร้ายร่างกายอะค่ะมีไหมเคยค่ะเคยอ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นยังไงเคยแบบจับแขนหนูแล้วก็เวียงแล้วก็ซัดลงอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีบีบคอด้วยแต่ว่าไม่ถึงตายค่ะแค่แบบไม่ถึงตายถ้าตายหนูจะมานั่งตรงนี้ไม่ได้ลูก I was thinking that too but you know บีบคอแต่คือหนูก็ทำกลับนะคะก็คือเขาทำก่อนหนูก็เลยทำเขากลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าผลักจนกว่าจะแบบต้องแยกออกจากกันถึงจะยอมหยุดไม่แล้วมีใครมาจับแยกมาไม่มีค่ะอ๋อต้องแยกกันเองก็คือโวยวายแบบว่าหนูก็บ้าไปเลยโวยวายแบบว่าแบบอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยสู้เองสู้ค่ะเห็นบอกว่าอิงฟ้าชอบคนฟันสวยอ๋อใช่นี่เขาก็ฟันสวยนะto nip ไม่เคยขอฟันค่ะก็เลยoh she went from smiling really big at her to like oh I mean she hasn't but would she เhold on ฟันสวยนะไม่เคยขอฟันค่ะก็เลยI guess this is what she calls playing around ถ้าฟันสวยเนี่ยมันจะดีมากเพราะเหมือนแบบมันบ่งบอกถึงแบบความใส่ใจสุขภาพอะไรเงี้ยมีเสน่ห์เวลายิ้มเวลาพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนตัวหอมทำไมถึงชอบคนตัวหอมมันดูสะอาดค่ะมันดูแบบหน้าชาตัวหอมไหมลองไหมคะ He's like ตรงหอมไหมเดี๋ยวข้อมือเขาหน่อยสิหอมไหมลงหอมไหมอิงฟ้าเขาชอบคนตัวหอมคนฟันสวยแล้วนะแต่ฝั่งนี้ค่ะชาร์ลอตชอบจู่โจมนี่เป็นฝ่ายชอบจีบก่อน This is very iconic ชอบแบบเหมือนเราชอบใครมากๆนะคะเราก็จะเข้าไปอยากเป็นฝ่ายเขา Charlotte is like a true like fangirl it's hilarious it's cute at the same time ชอบแบบเหมือนเราเป็นสวยแล้วนะแต่ฝั่งนี้ค่ะชาร์ลอตชอบจู่โจมนี่เป็นฝ่ายชอบจีบก่อนยังไงคะชอบแบบเหมือนเราชอบใครมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าไปอยากเป็นฝ่ายเข้าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์เองก่อนเอาบางทีเราก็อยากแต่มันต้องทำไงสอนเลยทีนั่นไงแหมเข้าทาง I see where you're going แม่ก็เอียงคอ1 ทีไงแม่ก็ได้แล้วแต่วันนี้พ่อเขาเอียงคอหลายทีนะถ้าเรากินข้าวอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเจอกันแล้วชอบเราก็จะแบบบอกเพื่อนว่าไปมองเขาบ่อยๆหน่อยได้ไหมให้เขารู้ว่ามีคนสนใจทางนี้อยู่อย่างเงี้ย
แต่ถ้าเพื่อนถ้าไม่ทำเราทำเองก็คือในการแบบ My friends don't do it ถ้าเพื่อนไม่ทำเราทำเองเราก็จะมองแบบมองพอเขาเริ่มสบตาเราก็ค่อยหันหลบอะไรเงี้ยอาจจะจ้องตากันสัก5 วิให้รู้ว่าเราแอบมองแล้วก็ค่อยเล่นตาอะไรเงี้ยอยากเห็นไอ้5 วินั้นน่ะยังไงอ่ะมันเป็นหนังรักกันเนาะประมาณนี้ส่งสายตาไปก่อนประมาณแบบนี้ สายตาไปก่อนเข้าใจแล้วพี่มี IG นะถ้าเกิดสเปคเราฮะที่แบบรู้สึกเราแบบชอบคนสูงแล้วก็คนสะอาดใช่คนสูงแล้วคนที่ดูแบบดูภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนขับก็ด่าแน่ไม่พอใจเลยพี่หรือเปล่าเมื่อกี้พี่ไม่ได้อะไรเลยนะพี่แค่พูดเล่นนะไม่ได้โกรธอะไรพี่ใช่ไหมไม่ค่ะไหนลองทำแบบหน้าWow, not him calling her out because she's so serious when Charlotte's answering her questions. You think at any point, you think she's actually upset here? Or is she just kind of like over it hearing those answers? Or she's just not like fully like mentally present or what? Or you guys think that she was actually like low-key upset with watching the flirtation going on? ถ้าเกิดสเปคเราฮะที่แบบรู้สึกเราแบบชอบคนสูงแล้วก็คนสะอาดใช่คนสูงแล้วคนที่ดูแบบดูภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนขับก็ด่าแน่ไม่พอใจเลยพี่หรือเปล่าเมื่อกี้พี่ไม่ได้อะไรเลยนะพี่แค่พูดเล่นนะไม่ได้โกรธอะไรพี่ใช่ไหมไม่ค่ะไหนลองทำแบบหน้านิ่งๆแล้วดุพี่ดูหน่อยได้ไหมพี่กลัวแล้วหน้าเขาดุจริงนะแต่เวลายิ้มก็คือหวานเลยอย่างอิงฟ้าThat was pretty quick for her to fall into. Like, you know, at first she was like smiling, and then she like the last second she really showed her angry face. Like, ไหนลองทำแบบหน้านิ่งๆแล้วดุพี่ดูหน่อยได้ไหม Right there. กลัวแล้วหน้าเขาดุจริงนะแต่เวลายิ้มก็คือหวานเลยอย่างอิงฟ้าเองเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกกระแสดราม่าเยอะมากเรารับมือกับมันยังไงเรื่องนี้เหมือนจะปล่อยผ่านได้แต่ว่าเราก็เวลาเราเห็นมันก็จะแอบนอยบ้างแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเก็บเงียบอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยที่จะพูดให้ใครฟังเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะชอบแบบเก็บเงียบหรือบางทีถ้าไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแล้วเราสามารถที่จะออกมาโปรเทคตัวเองได้อย่างการไลฟ์สดชี้แจงอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ว่าลึกๆในใจบางทีเราก็มันก็แบบก็มีเครียดบ้างอะไรเงี้ยค่ะให้กำลังใจพี่เขาไหมให้กำลังใจค่ะก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากนะเราก็เข้าใจว่ามันคือเราเหมือนมาอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่าต้องพยายามรับมือกับอะไรบ้างแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็จะแบบพี่ฟ้าสู้ๆนะก็มีกอดให้กำลังใจที่เราก็เลยแกล้งแซวว่าถ้าอยากให้หอมก็คือมันต้องมีค่าเสียหายนะเพราะว่าเราแบบเป็น LG เราจะไปหอมเขาหรือว่าน้องจะมาหอมเราเนี้ยมันก็จะดูแบบมันก็จะดูไม่น่ารักหรือเปล่างั้นก็ต้องให้แบบค่าเสียหายเขาแล้วก็แซวเล่นอะไรเงี้ยเราก็เรียกในจำนวนที่เขาคงไม่หรอกแต่เราพูดยังไม่ถึง2 นาทีคือเขาก็โอนเลยเฮ้ยจริงเหรอใช่100,000แล้วเราก็เฮ้ยแล้วก็กรี๊ดกันลั่นว่าแบบตกใจอ่ะหนูเขาโอนมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าถ้าเราหอมเขาเนี่ยอาจจะดูแบบอาจจะไม่น่ารักให้เขาหอมเราแบบเป็นน้องหอมพี่ละกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็หอมไปแต่ถ้าจะให้หนูฉีดธรรมดามันก็ไม่ได้เลยที่จุดของการพรีเซนต์อันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นกลิ่นมิวส์ค่ะฟรุตตี้หน่อยๆเป็นน่ารักซนๆดูเหมือนว่าเป็นสาวซุกซนเลยกลิ่นจะหอมสดชื่นมากๆพรีเซนต์ซื้อมาใช้คุ้มละเป็นกลิ่นสุดท้ายสีเทาจะเป็นรุ่นเฟอร์เวนค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีความสุขุมมากขึ้นแล้วก็ดูแบบพรีเซนต์ให้กัน
Mm-hmm. What I'm thinking about now, though, is like that combination of different perfumes is probably like gonna make their head hurt.แอลสิเขินน้องแอลสิคะเขินน้องคือเราได้ดูคลิปน้องมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้อัดรายการสามแซ่บได้เจอตัวจริงแล้วก็แบบก็ทุกคนเดี๋ยวก็ต้องเรียกร้องให้น้องอิงฟ้าเต้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบอุ้ยน้องขยับนิดเดียวเองเนาะแต่แบบดูเซ็กซี่มากเลยคือขยับได้ไหมไม่ได้ ของเราขยับมากก็ยังไม่เซ็กซี่แต่ว่าน้องขยับนิดเดียวเขาก็เซ็กซี่อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าขนาดเราเป็นผู้หญิงกันเองอ่ะเรายังแบบดูแล้วเขินเลยใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจไปกับน้องด้วยที่ทุกวันนี้คือเขาก็ประสบความสำเร็จมากจริงๆแล้วก็คงสมกับความทุ่มเทแล้วก็การแบบกว่าจะผ่านอะไรมาจนถึงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราชอบใครมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าไปอยากเป็นฝ่ายเข้าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์เองก่อน Which we've seen เดี๋ยวอยากรู้ว่าไอ้แก้วเนี่ยรู้ไหมว่าใครพี่วิวไม่ใช่พีระมูลนางพีระมูลเขาไม่รู้ตัวเขายังไม่รู้ตัว Look at Nudie. She's like, who's that? I like that shirt. It would be cool if we would have gotten one or been able to buy one of those too. I think it's cool. I remember the cough means I, and then that's love you. That's it. Okay. Well, thank you for being here, guys. Thank you for watching. Like, comment, subscribe, and I will see you guys in the next one. Peace.